أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تہ حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنتھ بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پڑھو اسہ کہ مختصراً آیو صحاب صاحبن ہند ذکر کہ انتہائی یہ زن کرب کی حالت میں اور انتہائی زخموں کی حالت میں بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا. اور یہ زن جنگی یا یہ زن غزوہ حمراء الاسد اور غزوہ یہ زن بدر صغرا تمیک تہ آو بہرحال پتمس درسس مز ذکر. سوی یہ زن سلسلہ کلام چھ اللہ تبارک و تعالیٰ برونٹ پکناون اور یم آیات یم زن چھ یہ آیات بھی اسی یہ زن پس منظر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ذالکم الشیطان بے شک وہ شیطان ہی تھا یخوف اولیاءہ جو آپ کو خوف دلا رہا تھا اپنے دوستوں سے. یعنی ات مجھ تمام یم زن سیرت کتابن مجھ لکھت اور مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یم ساتن زن حضرت معبد ابن ابی معبد جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کفار مشرکین مکہ یم زن یا کفار مکہ یم زن جب ان کو ڈرایا دھمکایا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے واپس پلٹنے کا پھر اس وقت ارادہ ترک کر دیا. ات موقع پہ یہ زن کافرن ہند سردار ابو سفیان اس نے بھی یہی چال چلی تھی کہ انہوں نے ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا ان کے ہاں یہ پیغام بھجوایا کہ مسلمانوں کو وہ ذرا ڈرائے دھمکائے اور انہیں کہے کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا لشکر آپ کے خلاف بہرحال ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے. تتھ متعلق ون انما ذالکم الشیطان اللہ تعالیٰ فرمان وہ شیطان ہی اصل میں تھا یخوف جو آپ کو ڈرا رہا تھا اولیاء کن سے اپنے دوستوں سے. اور روایت مجھ آمد سیرت کتابن مجھ لکھت جو اس قافلے کا سردار تھا جس نے مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا ابو سفیان کے کہنے پر اس کا نام تھا حضرت نعیم بن مسعود. اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو یہ ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے اور آپ کے ساتھیوں کو ڈرا اور دھمکا رہا ہے یہ اصل میں شیطان ہی ہے. یہ اصلی کس شیطان. اور اچھے قرآن پاکس مجھ پوڑمت کہ شیطان جو ہے کچھ شیطان انسانی شکل میں بھی انسانوں میں ہی موجود ہوتے ہیں اور کچھ شیطان انسان وہ جنات کی شکل میں بھی ہیں. یہ پڑھ اس پڑھ سورہ ناس مجھ پڑھن کہ من الجنت والناس کہ شیطان جنات میں سے بھی ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے اور انسان مجھ آسن شیطان. بلکہ قرآن پاکس مجھ واریاہن جائن اللہ تبارک و تعالیٰ امی نشاندہی کرمز کہ یم لوگ زن شیطان سن پیروی کرن یم لوگ زن شیطان سن ایجنڈا برونٹ پکناون وہ اصل میں شیطان ہی ہیں یا شیطان کے بھائی ہیں. بس دماغ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آمد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یم کیا کانوا اخوان الشیاطین یہ شیطان کے بھائی ہیں یعنی یہ شیطان کی ہی نسل میں سے اصل میں ہیں. یتن آؤ امس نعیم بن مسعود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اصل میں شیطان ہی آیا تھا جو انسانی شکل میں آپ کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمان فلا تخافوہم پس آپ ان سے مت ڈرو. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ آپ ان کی دھمکیوں سے اور آپ ان کے ڈرانے سے مت ڈریے. کیوں وخافونی
اور آپ اصل میں ڈر کس کا اختیار کرو؟ آپ صرف مجھ سے ڈرتے رہو، آپ صرف میرا ڈر اختیار کیے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ کیا ہو؟ مومن ہو۔ بہرحال یہ مومن کی شان ہے اور یہ مومن کا خاص وصف ہے کہ وہ عام انسانوں سے یا عام مخلوق سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تم سے دلس میں ڈر آسن کمی سن، صرف ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ بلکہ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان الیس اللہ بعبدہ کافہ، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ یعنی اگر ایک طرف پوری مخلوق جمع ہو جائے، اگر ایک طرف پورا کائنات اولین و آخرین لوگ جمع گئے اور جنات بھی جمع ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر فرشتے بھی جمع ہو جائیں اور دوسری طرف صرف اللہ ان کے مقابلے میں ہے، تو پھر بھی اللہ ہی ان پر غالب آئے گا۔ اللہ کی یہ طاقت ہے، کیونکہ وہ تو مخلوق ہیں اور یہاں سے کون ہے؟ خالق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آیا تھا، یہ تو اصل میں انسانی شکل میں آپ کے پاس کون آیا تھا؟ شیطان آیا تھا، جو آپ کو اپنے چیلے چانٹوں سے اور اپنے ہم نواؤں سے ڈرا رہا تھا۔ مگر یاد رکھو، آپ ان سے ہرگز بھی نہ ڈرنا، بلکہ آپ صرف کس کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھائے رکھنا؟ اللہ کا ڈر، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہو۔ بہرحال یم ساتھ مسلمان کلمہ پڑھن اس کیا پڑھن؟ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود، یا اچھ بیاک مانا دیون کہ کہیں تی چھن طاقت کا، صرف کس کی طاقت ہے؟ کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ یہ تو مومن سب سے پہلے ہی اعلان کرتا ہے، نہ تو میں بتوں سے ڈرنے والا ہوں، نہ تو میں جنات سے ڈرنے والا ہوں، نہ تو میں مخلوق سے ڈرنے والا ہوں، نہ تو میں سانپ بچھو سے ڈرنے والا ہوں، اور نہ تو میں اس طرح سے تعویذ گنڈو سے یا کسی اور منتر یا کسی جادو سے ڈرنے والا ہوں، بلکہ مومن چھ صرف کم سن تھاون ڈر پنن کتھن۔ آج چھ بدقسمتی، مسلمانس چھ یہ ڈر یہ زن اس نے اللہ کا ڈر دلوں سے نکال کر مخلوق کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھایا۔ اسی لیے وجہ ہے معمولی گھاس تل چمس بت پیون یہ ہائی بس مودس، کبھی سویرے جاتا ہے اس کے آگے سے بلی گزرتی ہے، یہ ون بس سوری کیا کم امی معاملہ خراب۔ حالانکہ اللہ کا جو یہ بندہ ہوتا ہے یا جو حقیقی مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ اور وہ اس بات پر یقین اور پختہ اعتماد اس کا ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات یا نفع اور نقصان کا مالک وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اس پر بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کوئی بھی خیر کوئی بھی شر اس کا مالک اصل میں کون ہے؟ اس کا مالک اللہ ہے۔ بہرحال یہ تن مسلمان ہز عقیدس اس کو پالش کی جاتی ہے کہ آپ صرف اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھیے، باقی مخلوق کا خوف یا مخلوق کا ڈر یہ آپ اپنے دلوں سے نکالیے۔ بہرحال اچھی شاید حضرت شیخ نور الدین ولی سنتے یس کھوت ذاتس تس کھوت عالم، یس ذاتس کھوت یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پھر تمام دنیا کی مخلوق وہ اس سے ڈرتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھی، ہم نے اس بات کا باضابطہ خود سے یہ تجربہ بھی کیا۔ دنیا مز یمو لکو صرف دلس مز کم سن ڈر تھو، اللہ کا ڈر رکھا، بڑے بڑے سپر پاور بھی ان سے گھبرا گئے، بلکہ یم ساتن تمن سے تمن ٹکراؤ پیو کرن تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے سپر پاور ان کے سامنے سر نگو ہو جائے۔ چاہے آپ اخوان المسلمین کی تاریخ دیکھیے، آپ جماعت اسلامی کی تاریخ دیکھیے، یا آپ یہاں جزن چھ پانی کشیر مز وچھتا تاہی یزن کا تاریخ چھ سائیں، بہرحال آپ اس میں ایسے افراد کو دیکھیں گے جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ان اللہ کے بندوں کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں وہ سرنگو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمان وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ اب یہ آیات جو ہیں، یم آیات امزن بروٹ کنت چھ، یہ آیت خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، یس دلچ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام پنس امتس بارس مز اوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق قرآن پاک ونن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر۔ اوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک یزن سوس کڑن کہ کاش ساری لوگ انہن ایمان اور سبھی لوگ ہدایت کے راستے پر چل جاتے۔ بلکہ اکی جائے قرآن پاکس مز آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق لعلک باخع نفسک ان لم تؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے کہ یم انن نہ ایمان، یم کاری سے گھس باتیں نہ کیا، یم پاکن نہ کات کر سیود بات کر۔ یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی کو اپنے امت کے بارے میں ڈر اور اس کے بارے میں غم تھا۔
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर, और हम देखते हैं रात को मुसल्ला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पाए मुबारक पर वरम आता था और रात से तो मुसल्ला को वो तार करते थे अपने आंसू से, लेकिन किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए, पन्नन उम्मत खातिर। अवै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलस मज कुड़न आसन कि सारी लोग यम जन यम गछन ईमान अनन और यम गछन हिदायत याफ्ता बनन। इसी कुड़न और इसी जो ये दर्द और कर्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था, उसकी एक झलक अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में दिखाई है। अल्लाह ताला फरमान वला यहजुनकल लजीना युसारिऊन फिल कुफ्र, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों का कुफ्र में बढ़ना आपको गमगीन क्यों करता है? या रसूलुल्लाह तह क्या गमगीन गसन, तह क्या तुहंदिस दिले मुबारकस मज क्या रंज गसन यमन काफिरन वुचित ये काफिर क्या कर पन्निस कुफ्रस मज ब्रोट नेरन। हमने देखा कि जंग ओहद के मौके पर ये कुफार इतने बदबख्त और इतने कुफर में आगे चले गए थे कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक को शहीद कर दिया, सहाबा को कत्ल कर दिया। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानन कि इस फैल पर और इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को ये दावत देते हैं और ये हिदायत से दूर हो रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत बेसन कि मैं उम्मत गई हिदायत निश दूर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उस दिल की कैफियत को यहाँ पर बयान किया, वला यहजुनकल लजीना युसारिऊन फिल कुफ्र, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन कुफार के कुफ्र में आगे बढ़ने से क्यों रंजीदा हो जाते हैं, आप क्यों अपने दिल मुबारक को तंग करते हैं? इन्नहुम ला यज़ुरुल्लाह शैआ, याद रखिए ये सब लोग, ये सब काफिर अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, ये हकन खुदा इसका नुकसान बात नहीं के। हालांकि असल में यहाँ पर जो कहा गया है इन्नहुम ला यज़ुरुल्लाह शैआ, ये अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसका मतलब ये अल्लाह के दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीद के ये किसी को हिदायत पर लाना या किसी को अच्छे और भले रास्ते का उसकी तरफ उसको रहनुमाई करना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ क्या? दावत पहुंचाना है। आपका काम इनको सिर्फ अच्छे रास्ते का तायुन देना है। बाकी हिदायत अल्लाह के हाथ में, आप क्यों अपने दिल मुबारक को रंजीदा और तंग करते हैं? बहरहाल रही बात इन कुफार की साजिशों की, रही बात इन कुफार के प्रोपेगेंडा की, तो याद रखिए इन्नहुम ला यज़ुरुल्लाह शैआ, इनका प्रोपेगेंडा, इनकी ये चालें, इनके ये मंसूबे, ये अल्लाह के दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर यम व्यसन जिस तरह हमने पढ़ा कि अबू सुफियान उस खुश कि आज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया, नौज़बिल्ला, हमने अबू बकर, उमर और बड़े बड़े जो सहाबा इनका काम का तमाम कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमान कि ये अपनी इन कमजोर फूंकों से अल्लाह के नूर के चराग को बुझाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए इन्नहुम ला यज़ुरुल्लाह शैआ, ये अल्लाह के इस चराग को कभी भी बुझा नहीं सकते हैं, बल्कि ये अल्लाह के दीन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह सफ़स में वनन युरीदुल्लाहु लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये काफिर और ये मुशरिक चाहते हैं, ये अपनी फूंकों से इस अल्लाह के चराग को क्या? बुझाना चाहते हैं। युरीदुल्लाहु लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून, हालांकि हकीकत तो यह है कि अल्लाह अपने इस नूर को मुकम्मल करके रखेगा, इसको पाई तकमील तक पहुंचा के रखेगा, यानी इस दीन को, इस इस्लाम को पूरे आलम पर गालिब करके रखेगा। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकीन को, अगरचे काफिरों को ये बात नागवार ही गुजरे। बहरहाल ये रसूलुल्लाह वन या रसूलुल्लाह तह करियो पन दिल मुबारक यमन काफिरन हिंद खातिर तंग के, आप इनके लिए ज्यादा फिक्रमंद मत हो जाइए और याद रखिए इनका प्रोपेगेंडा, इनकी चालें, इनकी साजिशें, इनके ये जंगों के लिए ये दौड़ के आना, ये अल्लाह के दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। युरीदुल्लाहु अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, अब इंतहाई शदीद ये अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग दिवन कमन यमन काफिरन। अल्लाह ताला युरीदुल्लाह, अल्लाह ने ये पुख्ता इरादा कर लिया है। हालांकि अल्लाह कैसे इरादा, ये मतलब है कि अल्लाह ने पुख्ता इस बात को लिख दिया है। युरीदुल्लाह, अल्लाह ने पुख्ता इरादा किया है किस बात का? अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, कि हरगिज भी अल्लाह इन काफिरों का कोई हिस्सा आखिरत में नहीं रखेगा। यानी जो आप देखते हैं कि दुनिया में ये चल फिर रहे हैं और ये न्यामतों और नाज में पल रहे हैं, यूं तो दोख लगे मुसलमानों, यूं तो ये सहाबा दोख लगे खुदा माशिमन से शायद क्या अल्लाह शायद इनसे राजी है, इसीलिए इनको ये न्यामतें दे रहा है, इसीलिए इनको अल्लाह तबारक व तआला ने जाओ हशम दुनिया में दिया है। नहीं, ये बात नहीं है,
बल्कि अल्लाह ने पुख्ता इरादा कर लिया है, अल्लाह ने पुख्ता फैसला कर लिया है कि अल्लाह इन काफिरों का कोई भी हिस्सा आखिरत में नहीं, यानी दुनिया में इनको ऐश करने दो, दुनिया में जाहिरी नेमतें जो ये खा रहे हैं पी रहे हैं, अल्लाह ने इनको असल में ये मोहलत दे रखी है, और हकीकत यह है कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। बहरहाल रवायत मुझे आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर कर पन्ने सहाब सबन तरबियत कि ये दुनिया की हकीकत असल में है क्या, और ये दुनिया क्यों ये कितनी हकीर और कितनी कोता मताई कलील छे। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को ये मिसाल देकर फरमाया कि तमिस शख्सस मुतलिक क्या छो तुम वनान जिसने अपनी उंगली समंदर में भिगोई, यम जन पानी उंगली समझ। अब बताओ, अब उसने अपनी इस उंगली को इस समंदर से वापस खींच लिया, अब बताओ इसने कितना पानी अपने साथ लाया, एम कुता आब रोड पानी से कितना लाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक कतरा या कुछ कतरे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबन तरबियत दोस्त जो ये हाथ के साथ इसके पानी लगा हुआ है ये दुनिया की मिसाल है, और ये पूरा समंदर जो भरा हुआ है जिसकी वसअतें ला मुंतहा है ये आखिरत है। अब खुद फैसला कीजिए कि आप दुनिया की जिंदगी चाहते हैं या आखिरत की जिंदगी चाहते हैं। इसी बात की तरफ यहाँ भी इशारा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइमत वसियो गमगीन यह चलत फिरत वशित यहूद ये खुशम वशित, और जो कभी कभी धोखा लगे किसी मुसलमान को कि हाय यम क्या नामतन मज नाजन मज पालन शायद अल्लाह यमन से राजी, और अक्सर यही है कि काफिर जो है ये दुनियावी लिहाज से ज्यादा आबाद होते हैं किन के मुकाबले में, मुसलमानों के मुकाबले में, मगर ये इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह इनसे राजी है, बल्कि असल में तो अल्लाह ने फैसला ही कर लिया है कि इनको जो कुछ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो तो दुनिया में ही मिलेगा, आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। किस रवायत में आमद बुखारी में ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक मरा हुआ मुर्दा बकरी का बच्चा देखा, यानी मूद मूद उशुक छावुल बचा, और इस पर और इजाफा ये कि ये मरा हुआ बकरी का बच्चा इसके कान काटे हुए थे, यानी इसे कान क्या जिससे पता चलता कि ये इंतहाई हकीर युजनी क्या ये छावुल बच, क्योंकि जिसके कान कटे हुए वो बिल्कुल बदसूरत आसन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौका गनीमत जाना कि सहाबा की तरबियत की जाए, तिकाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेथ मामलस में कमन सहाब सबन तरबियत करन। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ सहाब सबन पन्नन है कोई शख्स जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में लेना चाहिए, यानी छा का सो यूजर क्या इस बकरी बच्चस नहीं, सहाब सब को अर्ज या रसूलुल्लाह हम इसको 1 दिरहम में लेने के लिए भी तैयार नहीं है, अकिस दिरहमस ते निन खत तैयार कैसे लेंगे इसको, एक तो ये मरा हुआ है, इसमें से तो बदबू आ रही है, और ऊपर से इसके कान भी काटे हुए हैं, इंतहाई हकीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ ए मेरे सहाबा, जिस तरह आपकी नजरों में ये बकरी का बच्चा इंतहाई हकीर और जलील है, अल्लाह की नजरों में ये दुनिया इससे भी हकीर है। खुदा इस ब्रॉडकास्ट ये दुनिया क्या, ये तो इससे भी हकीर है, इसलिए अल्लाह अगर देता है इन कुफार को इसमें से कुछ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी रवायत मुझ आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पार के बराबर भी होती, अगर खुदा इस नजदीक ऐसे दुनिया कसा कीमत मच्छर के पार के बराबर भी कीमत होती, तो अल्लाह काफिर को तमाम काफिरों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं करता। अल्लाह ताला दिहन तेल काफिरन आख त्रेश गोलती की, क्यों, क्योंकि इतने अगर कोई हैसियत आसेगा, क्योंकि इस दुनिया की हैसियत ही नहीं है अल्लाह की नजर में, इसीलिए अल्लाह सबको रिज़्क भी देता है चाहे वो उसका इनकार करते हैं या मानने वाले हैं, और अल्लाह सबको वहां पर वफूर पानी वफूर हवा वफूर नियामतों से नवाज रहा है। अब अल्लाह ताला फरमान युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, अल्लाह ने पुख्ता इरादा कर लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों के लिए आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं रखेगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और रहा मामला अब किसका, आखिरत का, वहां क्या होगा आखिरत में उनके, जब उनके लिए कोई हिस्सा ही नहीं है तो फिर क्या है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा और बहुत अजीम अजाब है। इसलिए मुसलमानों आप इनके इस ज़ाहिरी बासन उनके अहदस में कामयाबी ज़ाहिरी बासन की ये तो आप शेखियां बगाड़ते हैं, इससे आप मायूस मत हो जाओगे कि खुदा में शायद इब्न रजी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी बात नहीं है। ये तो दुनिया का कानून है कि अल्लाह सबों को खिलाता है पिलाता है, कभी कुफार को भी नियामतें देता है, कभी कुफार को भी
کامیابیوں سے نوازتا ہے، مگر یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ حقیقت کا دار و مدار تو اصل میں کہاں پر ہے؟ آخرت پر ہے۔ اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے آخرت میں سرے سے ہی کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، بلکہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب العالمین اس مگو دعا کہ رب العالمین دین اس دنیا حقیقت پرزدان توفیق، اور رب العالمین دین ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنی ایمان توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔